соат бо вақти Прага расо 7 аст ва чун маъмул ҳар субҳ дар ҳамин вақт ман барои шумо бинандагони азиз дуруд мефиристам аз пойтахти ҷумҳурии Чех ва умедворам ки хубу хуш ҳастед. имрӯз 2 ноябр аст, рӯзи ҷумъа ва ин рӯзи муборакро ба ҳамаи шодбош мегӯям ва умедворам ки ин рӯзро ба мисли рӯзҳои гузашта бо корҳои хайр ва гуфтани ҳарфҳои хуб бо ҳамдигар поён мебаред. Ташаккур мегӯям ки субҳи худатонро бо Радиои Озодӣ оғоз мекунед ва омода мешавед ки дар чанд дақиқа моро бишнавед ва хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро бидонед ки ин лаҳзаҳо дар ин ва ё он гӯшаи дунё чӣ мегузарад. Хуб, чун ҳамеша шурӯъ мекунам аз вазъи боду ҳаво. Ҳавои Прага имрӯз абрист, ҳоло 4 дараҷа гарм аст инҷо, вале дар давоми рӯз 13 дараҷа гарм хоҳад буд. Дар душанбе бошад тамоми рӯз борон пешбинӣ шудааст. Ҳаво ҳамагӣ 7 дараҷа гармиро нишон медиҳад. ҳарорати ҳавои Москав, пойтахти Русия, низ ҳамсони душанбе аст, ҳамагӣ 7 дараҷа гарм ва интизор меравад ки бегод дар он ҷо ҳам борон борад. Аз ин рӯ бинандагони азиз гирифтани чатрро бо худ фаромӯш накунед. Аз боду ҳаво гуфтем, ҳоло аз боду ҳавои муносибатҳо миёни Тоҷикистону Русия хоҳем гуфт. Дақиқтараш дар бораи идомаи сафари Владимир Жириновский ба Тоҷикистон барои шумо хабар медиҳем. Ҳамин лаҳзаҳо мулоқоти Владимир Жириновский, раиси ҳизби либерал-демократия Русия бо Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистон ҷараён дорад ва ба қавли дафтари матбуотии ин ҳизб мулоқоти мазкур рамзи муҳимияти муносиботи ду кишвар аст. Дафтари матбуотии ин ҳизб гуфт ки Жириновский бо президенти Тоҷикистон оиди масъалаҳои муҳим гуфтугӯ хоҳад кард ва тибқи хабарҳое ки ҳоло мо дар даст дорем, дар ин мулоқот мавзӯи шароити муҳоҷирони тоҷик дар Русия матраҳ шудааст. Ва ҳарчанд рӯзи гузаштаам шумо агар барномаи моро тамошо карда бошед, Владимир Жириновский дар суҳбат бо хабарнигорон гуфта буд ки пешниҳод хоҳад кард дар шиносномаҳои шаҳрвандони Тоҷикистон замимае бо забони русӣ илова шавад, то ин ки муҳоҷиронро дар Русия пулис азият накунад. ӯ аз ҷумла гуфт бигзор онҳо маблағи худро кор бикунанд, ин маблағро бигиранд, мушкил дар ин замина замоне пайдо мешавад ки ҳаққи онҳоро камтар медиҳанд. муҳоҷирони кории тоҷикро намегузоранд зиндагӣ осуда дошта бошанд ду 40 ё 50 ҳазор рубли русии худро кор кунанд, гуфт Жириновский ва ишораи ӯ ба пулиси Русия буд. ин сиёсатмадори рус аз ҷумла гуфт онҳо мухолифи мафҳуми афи муҳоҷирон ҳастанд ва онро комилан аз байн хоҳанд бурд. ӯ гуфт онҳо ҷонибдори қонунӣ кардани ҳузури муҳоҷирони кории тоҷик мебошанд. ӯ аз ҷумла гуфт ки мо ҷонибдори он ҳастем ки ҳамаи қарорҳои маҳдудкунандаи нисбат ба муҳоҷирони кории тоҷик бекор карда шавад. онҳо ҷиноят содир накарданд, танҳо қоидавайронкунӣ аст. бигзор садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон ки барои қоидавайронкунӣ аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум шуданд, ба кишвари мо озодона баргарданд. Хуб, умедворем ки ин ҳарфҳои Жириновский воқеият дошта бошад ва ин ҳарфҳоро ӯ на танҳо дар душанбе балки дар думаи давлатӣ низ бигӯяд, ҳарчанд худи ӯ низ ин ваъдаро кард ки минбаъд ӯ ба ҳайси ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия баромад хоҳад кард. Жириновский ҳамчунин афзуд ки дар Тоҷикистон мактаберо таъсис медиҳад ки барои омода кардани муҳоҷирони меҳнатӣ мусоидат хоҳад кард. Хуб, ба рӯзи гузашта Владимир Жириновский бо вазири кори хориҷии Тоҷикистон ва раиси маҷлиси намояндагони кишвар мулоқот анҷом дода буд ва ҳоло мунтазир мемонем ки дар гуфтугӯ бо президенти Тоҷикистон ин сиёсатмадори баҳс барангез ба кадом масъалаҳо дахл мекунад ва барномаи моро ҳатман пайгирӣ кунед. мо дар ин бора барои шумо дар сархати хабарҳои муҳими рӯз ва ҳамчунин дар барномаи хабарӣ ҳатман хоҳем гуфт. Дар зимн вазири корҳои дохилии Арабистони Саудӣ ҳам ба Душанбе омадааст ва интизор меравад ки дар давоми рӯз бо Эмомали Раҳмон мулоқот намояд. натиҷаҳои ин дидорро низ мо пайгирӣ хоҳем кард ва бояд бигӯям ки сафари ҳайати мақомдорони Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон дар шароите баргузор мешавад ки як моҳ ба ин сӯ хабари қатли бераҳмонаи журналисти интиқодгари ҳукумати Риёз Ҷамол Хошуқҷӣ дар дохили консулгарии Арабистони Саудӣ дар Туркия дар сархати расонаҳо қарор дорад ва дирӯз ҳам Дӯстони Истанбул расман баёния нашр карда гуфт ки хабарнигори арабро аввал нафасгир карда куштанд ва баъдан тилим карданд, вале то ба ҳол ҷасади ӯ дар куҷост маълум нест.
رو میرم به خبرهای دیگر. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارشی نو خود درباره محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌ها را نشر کرد. مؤلفان گزارش گفتند تلاش‌ها برای سوء استفاده از اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت‌ها در جهان بیشتر شده است. در گزارش کشورهای جهان از روی محدودیت دسترسی به اینترنت به سه گروه آزاد، قسماً آزاد و غیر آزاد جدا شدند. کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی همچون کشورهای آزاد از روی دسترسی به اینترنت معرفی گردیدند. از قاره آسیا تنها ژاپن و فیلیپین در این قطار هستند. اسم تاجیکستان این بار در گزارش خانه آزادی ذکر نشده است، اما با گفته روبرت روبی سخنگوی خانه آزادی این به معنای آن نیست که کشور از مشکلات مربوط به دسترسی به اینترنت عاری است. در همین حال کشورهای دیگر آسیای مرکزی با شمول ازبکستان، قزاقستان از روی دسترسی به اینترنت بر روی خط کشورهای ناآزاد وارد شدند. قرقیزستان این بار نیز در روی خط کشورهای قسماً آزاد جای داده شده است. در تاجیکستان هم سالهای آخر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری بارها محدود شده است. هرچند بر اساس قانونگذاری کشور بستن سامانه‌ها تنها با قرار دادگاه عملی می‌شود، اما بسیار وقت این مقررات رعایت نمی‌گردد. مقامات تاجیک تو این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه‌های اجتماعی را بیشتر به مشکل فنی ربط می‌دهند. اما اشاره‌های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بازن برای تامین امنیت ضرور است، ولی سازمان‌ها و کشورهای خارجی که از آزادی بیان و معیارهای دموکراتی حمایت میکنند بارها از این ادعای مقامات تاجیک انتقاد کردند. از جمله هفته گذشته اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواست از بستن سامانهای خبری و شبکه‌های اجتماعی دست کشد. مسئولین اتحادیه اروپا گفتند از تصمیم‌های تاجیکستان برای تامین ثبات در کشور پورا جانبداری می‌کنند، ولی ثبات داخلی و دسترسی آزاد به اطلاعات با هم در اختلاف نیستند. برعکس به گفته مسئولین سازمان می‌توانند یکدیگر را کامل کنند. محدودیت دسترسی به سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان عادتاً پس از یگان رخداد در کشور صورت می‌گیرد، از جمله در وقت عملیات علیه گروه حاجی حلیم. نشر نوار گلمراد حلیمов سابق فرمانده عمان دسترسی به سامانه‌های خبری محدود شده بود. تحلیلگران میگویند وضع در این سمت بدتر می شود. با این هم متخصصان بخش فناوری گفتند محدود کردن دسترسی به سامانه‌ها دیگر راه مناسبی برای پیشگیری از پنهان شدن اطلاع نیست، چون به قول متخصصان اکثر مردم اکنون می توانند با استفاده از قلف شکن‌ها وارد سامانه‌ها گردند، هرچند این کار صرف اینترنت و خرج استفاده برنده‌ها را بیشتر می‌کند. وزیر سلامتی حسین عبدالصمدov متهم اصلی در قتل 4 سیاح خارجی در بازداشتگاه بد شده است. خود او روز 1 نوامبر گفته است که سلامتیش بد است و نمیتواند در مرافعه اشتراک کند. دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده حسین عبدالصمدov و 14 نفر دیگر را روز 23 اکتبر امسال در بینای بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه شروع کرد. یک اشتراکدار مرافعه گفت که قرار بود دیروز بررسی پرونده ادامه کند، اما پس از شروع مرافعه حسین عبدالصمدov گفته است که گرده هایش درد میکند و امکان اشتراک کردن را ندارد. به این خاطر دادرس مرافعه را قطع کرده آن را به روزهای دیگر ماند. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدov ساکن 33 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میداند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره ولایت خطلان جهانگردان خارجی را کشتند. شرکت‌داران مرافعه گفتند عبدالصمدov در مرافعه آرام میشیند و تنها بعد سوال از او سخن میکند. او کردارهایش را پورا گفته میتواند، اما اظهار پشیمانی نمیکند. اطلاع اظهار پشیمانی نکردن حسین عبدالصمدov را در دادگاه دادرس و هم اشتراکداران مرافعه تصدیق کرده بودند، اما نزدیکان او به این چیز با شبهه نگاه میکنند. از جمله گلچهره شادمان و مادر حسین عبدالصمدov به رادیو آزادی گفته بود به احتمال زیاد پسرش از ترس آنکه مبادا گروه تندروی دولت اسلامی و حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی به خاطر صادق نماندن به سوگند نزدیکانش را نابود کنند چنین سخن گفته است. شادمان و میگوید با سبب بیماری در مرافعه های دادگاهی پسرش باری هم اشتراک نکرده است، اما باور دارد که همه کار طبق قانون پیش میرود. شرکت‌داران مرافعه میگویند دادگاه فعلا به پرسش شاهدان شروع کرده است. طبق اطلاع دریافتی در دادگاه بیش از 20 نفر شاهدی میدهند، نام و نسب آنها به خاطر تامین امنیتشان آشکار کردن نمیشود.
خب بینندگان عزیز، شما خبرهای تاجیکستان و جهان را از من شعله گلخوجه میشنوید. اونایی که همین لحظه ها با من پیوستند برای شما درود میفرستم و تشکر میگم که مورد تماشا دارید و امیدوارم چند دقیقه دیگرتان را برای شنیدن خبرهای تاجیکستان و جهان میبخشید. و من رو میارم به خبرهای جهانی. پارلمان ارمنستان باری دوم نخست وزیر کشور را انتخاب نکرد. بر اساس کنستیتوسیای ارمنستان پارلمان پراکنده می شود و در ماه دکبر انتخابات پیش از مهلت دعوت خواهد شد. این یک تقاضای نخست وزیر سابق نیکول پاشینیان بوده است. آوازی دوباره برای انتخاب نخست وزیر کشور 1 نوامبر برگزار شد و تنها نامزد در این آوازی پاشینیان بود که هیچ یک دپوتات از نامزدی او جانبداری نکرد. هیچ نفری هم مخالف نبرآمد و تنها 13 نفر از آوازی خودداری نمودند. حزب اکثریت جمهوری خواه گفت که به جانبداری پاشینیان آواز نمیدهد. 16 اکتبر پاشینیان به استعفا رفت و گفت که چنین اقدام به خاطر دعوت انتخابی زودرس انجام می شود. خب در حالی که اکثریت رو در پارلمان مخالفان او از حزب جمهوری خواه سرژ سارکسیان تشکیل می دهند. ضمن نیکول پاشینیان اجرا کننده وظیفه نخست وزیر ارمنستان دیروز در پارلمان گفت به جان بولتون مشاور امنیت ملی در حکومت آمریکا واضح گفته است که ارمنستان با در نظر داشت منافع ملی خود رابطه‌های مخصوص با همسایه‌اش ایران را نگاه خواهد داشت. هنگام سخنرانی در پارلمان نیکول پاشینیان افزود از بس که ارمنستان با ترکیه و آذربایجان روابط دیپلماتی ندارد، از این رو رابطه‌های مخصوص با دو همسایه دیگر ایران و گرجستان را نگاه می‌دارد چون یگانه دروازه ارمنستان به جهان بیرون هستند. نیکول پاشینیان گفت هنگام ملاقات با جان بولتون مشاور امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این واقعیت تاکید کرده است و این موضع‌گیری او را هیئت آمریکا قابل قبول دانستند. جان بولتون هفته گذشته به ارمنستان و گرجستان و آذربایجان سفر کرد تا آنها را به رعایت تحریمات آمریکا به ضد ایران متقاعد کند. آمریکا ماه می امسال از سازش اتمی با ایران خارج شد و بعضی از تحریمات به ضد آن را برقرار کرد. تحریمات سخت‌تر به ضد ایران از روز 5 نوامبر حکم اجرا می‌گیرد. مقامات روسیه میگویند در یکی از زندان‌های شرقی 2 زندانی را در حجره‌شان مرده پیدا کردند. ریاست زندان‌های روسیه روز 1 نوامبر گفت جسد هر 2 زندانی را در حجره انفرادی و بدون آثار هیچ گونه زخم و آسیب یافتند. با گفته مقامات سبب‌های مرگ زندانیان در زندان رقم 39 در شهر چکالوفسکی تحقیق می‌شود. عین زمان یک مقام کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که تفتیشات مقدماتی نشان داد که زندانیان خودکشی کردند. وزیر زندان‌های روسیه از ماه ایول بعد نشر ویدیو لط و کوب یک زندانی دیگر باره مورد توجه قرار گرفت. در این ویدیو دیده می شود که 17 نفر از ماموران زندان یکی از محبوسان را بیرحمانه لط و کوب می کنند. بعد این حادثه در مجموع 15 پاسبان و مامور زندان شهر یروسلاو را دستگیر کردند. حالا برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. دوستان شهر وحدت والدان 2 نورس را برای کار فرزندانشان در بازار و نقلیات مسافربر به جوابگری کشیده است. محمد جان نوریدین و پیمانه اسمت زاده خواننده های صنف 6 و 5 مکتب میانه را مقامات در ساعت‌های درسی در سر کار مشاهده کرده نسبت پدر و مادر آنها برای بی‌مسئولیتی پرونده مأموری باز کردند. به اطلاع دادستانی محمد جان در یک مسافربر به پولچینی مشغول شده پیمانه در بازار مرکزی وحدت میوه فروشی میکرد. با قرار دادگاه و با ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری والدان این اطفال کارگر 150 سومانی جریمه بندی شدند. این بار اول نیست که والدان برای به کار جلب شدن فرزندانشان جریمه میشوند. در تاجیکستان صدها کودک به خاطر کمک به خانواده‌های کم بضاعت خود کار میکنند تا در تامین روزگار سهم بگیرند. این در حالی است که موضوع کار کودک در کوچه و خیابان، بازار و نقلیات و دیگر جایها نظارت شده. خادمان پلیس پیوسته ریدهای بازداشت و به جوابگری کشیدن والدان این اطفال را برگزار میکنند. یک پژوهش تازه میان هزارها نورس از 10 تا 14 ساله تاجیک معین کرده است که بیش از 60% کودکان در کنار تحصیل شغل هم دارند. 3% هم با کارهای مشغولند که برایشان درآمد میآورد. به تاکید سازمان‌های کار با کودکان آنها باید نه کمتر از 4 ساعت در یک روز به کار جلب شوند. اما پژوهش اخیر مرکز تحقیقات استراتژی و بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرده است که 11% کودکان و نورسان همه روز بیش از 4 ساعت به کار خانه جلب می شوند که این هم یک شکل مهنت کودک است. پژوهش همچنین معین کرد که اکثر کودکان یعنی 83% دایر به حقوق خود عموما معلومات ندارند. یک نشان دهنده دیگر هم این است که
میان این نوسان فشار روحی و جسمانی به نظر رسیده است. 29% نوسان در 6 ماه اخیر به فشار جسمانی و روحی دچار شده بودند و تنها 15% گفتند می توانند به این فشارها مقاومت کنند. میگوید فرید مومین و یکی از مؤلفان پژوهش اخیر درباره کار کودکان. در همین حال سازمان جهانی کار گفت دوام چند سال فعالیت آنها و هم توجه ویژه ساختارهای حکومتی به این موضوع شماره چشمرس کودکان از کار سیاه کوچه به خانه و مکتب برگردانده شدند. مقامات میگویند که از نیروی کودکان 12 تا 17 ساله بیشتر در کشاورزی استفاده می شود. در این ساحه 11,000 کودک به کار جلب شده است. و بینندگان عزیز، امروز در ایالت نبراسکا امریکا طربخانه تاجیکی باز می شود. مالک طربخانه شهروندان تاجیکستان هستند و من بعد میزوجان امکان دارند که در این گوشه دنیا طعم غذاهای ملی تاجیکی را بچشند. هرچند در واشنگتن و نیویورک و مریلند طربخانه تاجیکی وجود دارد، اما مالکان آن تاجیکان سمرقندند، ولی طربخانه‌ای که در نبراسکا همین بیگاه افتتاح می‌یابد به زادگان شهر خوجند تعلق دارد. در برنامه خبری اگر ما رو همراهی کنید در این باره معلوماتی بیشتر خواهید گرفت، زیرا همکار ما اسکندر خواجه میرزاده که فعلا در امریکا قرار دارد با مالک طربخانه صحبت داشت و نوارها را برای ما از آنجا فرستاد. همچنین ساعت 6 بیگاه با وقت امریکا پخش مستقیم از جریان افتتاح این طربخانه پیشنهاد شما عزیزان میگردد و شما میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب این پخش مستقیم را تماشا کنید. فراموش نکنید. این فکر میکنم دیدن این ویدیو برای شما جالب خواهد بود، زیرا شما میتوانید با نفرانی که در نبراسکا زندگی دارند، منظورم تاجیکان است، با آنها مثلا صحبتش را تماشا کنید و ببینید که در طربخانه نو کدام نوی خدمت ها و کدام نوی غذاها پیشنهاد خواهد شد. ضمن باید بگویم که در نبراسکا حدود 2000 تاجیکان به سر میبرند. اکثریت آنها در اونجا تحصیل میکنند و هم آنهایی هستند که بعد تحصیل در دانشگاه در این ایالت موندند و آنجا کار و زندگی دارند. خوب بینندگان عزیز، در این قسمتی صحبت رو میارم به قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان. طبق قربی که بانک ملی امروز معین کرده است، $1 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی 143 سومانی و 50 درم است. در رابطه با بعضی سوالای شما بینندگان عزیز که در روزهای گذشته یعنی دیروز از من پرسیده بوده در باره نرخ ارد، خوب به توجه شما میرسونم که ما در این باره همگی چند روز پیش گزارش مفصل داشتیم که گفته بودیم که نرخ ارد قیمت شده است و شما این گزارش رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی پیدا کنید و همچنین در برنامه خبری هفته گذشته هم ببینید و به این سوال خودتون میتونید پاسخ بگیرید که چرا نرخ ارد در تاجیکستان قیمت شده است. همین گونه برخی شما درباره لیمیت برق بازم از ما سوال کردید، در حالی که طوری ما هم دیدیم بعضی از شما بینندگان عزیز علاقه گفتید که محدودیت برق در منطقه های شما برداشته شده است. خب بازم اگر به هنگام این پخش مستقیم برای من سوال ارسال کرده باشید، من کوشش میکنم که در تقدیم سرخطهای روز به این سوال شما حتما پاسخ بگم. تشکر میگم که مرا همراهی میکنید. من با شما خداحافظی نمیکنم، بلکه تا 3 ساعت دیگر همه شما را در امان خدا میسپارم و منتظر ملاقات نوبتی با شما عزیزان هستم.